Hello students, this video is brought to you by Southern Pathshala. Next problem. Calculate the resonant frequency of a series LCR circuit with L is equal to 2.0 Henry, C is equal to 32 microfarad and R is equal to 10 ohm. What is the Q value of this circuit? Okay, again LCR circuit kottidare. Value of L is given. L is equal to, it is 2.0 Henry. That is simply we can write it as 2 Henry. And the value of C they have given. C is equal to 32 microfarad. That is equal to 32 into 10 to the power of minus 6 farad. And the value of R is equal to 10 ohm. Okay, calculate resonant frequency. Okay, resonant frequency you can write it as FR is equal to question mark, that is called as resonant frequency, and you can also calculate omega R, that is also called as angular resonant frequency, and you have to calculate Q factor. Okay, Q factor anta helidre, that will give the sharpness of a resonance curve. Okay, resonance curve indu sharpness is given by Q is equal Q value. Okay, ಇವೆರಡನ್ನ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Again we know that resonant frequency is given by, okay, first class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀನಿ. resonant frequency is FR is equal to 1 divided by 2 pi into root of L into CI. That is equal to value na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. That is 2 into 3.142 into root of L value is nothing but it is 2. Okay, into C. C is 32 into 10 to the power of minus 6. Okay, solve madona. FR is equal to 1 divided by 2 into 3.142, that is 6.284. Okay, into ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, root of 32 into 2 is, it is 64 into 10 to the power of minus 6. What is root of 64? Root of 64 is 8. Therefore, it is 6.284 into it is 8. Root of 10 to the power of minus 6 is 10 to the power of minus 3. Okay, half ಆಗಬೇಕು. Okay, 10 to the power of minus 6. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 by 2 root. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 10 to the power of minus 6 by 2. That is equal to 10 to the power of minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಗಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, FR is equal to 1 divided by, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer as 50.272 into 10 to the power of minus 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1 divided by 50 ಮಾಡಬೇಕು. therefore it is FR is equal to, it is 0.01989 into 10 to the power minus 3. if it comes up, it will become 10 to the power of plus 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ FR is equal to 19.89. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 19.89. ಇದನ್ನ ನಾವೇನೋ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ಈ ಆಂಗುಲರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಂಗುಲರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi FR ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರಿಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 3.142 into 19.89 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125. ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ 125 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. Q factor, Q is equal to omega R into L divided by, it is capital R. Omega R ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, it is 125 into L value ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 2 divided by R value, it is 10. Okay, solve ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you will get the answer. ನೋಡಿ, 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 25s are. So therefore you are getting Q is equal to 25 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, quality factor. It has no unit. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಸೀರೀಸ್ LCR AC circuit has a pure inductor of inductance 5 Henry
a capacitor of capacitance 20 microfarad and a resistor of resistance 40 ohm. Find A. The frequency of alternating voltage that drives the circuit into resonance. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.0 ಹೆನ್ರಿ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಹೆನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 microfarad that is equal to 20 into 10 to the power of minus 6 farad, and resistance R is equal to 40 ohm. Okay, ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ Q is equal to question mark. And third one band width. Okay, band width ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 divided by 2 pi into root of L into C ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ 1 divided by 2 into 3.142 into root of L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 into C ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 20 into 10 to the power of minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ಎಫ್ ಆರ್ is equal to 1 divided by this will be 2 into 3 point ಅಂದ್ರೆ 6.284 into ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 20 into 5 is 100 into 10 to the power of minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 divided by 6.284 into that is root of 100 is 10 into 10 to the power of minus 3. Okay, root minus 6 and ಹೊರಗೆ minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore ಎಫ್ ಆರ್ is equal to 1 divided by it will be 62.84 into 10 to the power of minus 3 or ಎಫ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 0.0159 into 10 to the power of 3 or ಎಫ್ ಆರ್ is equal to 15.9 hertz ಅಂತ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಬಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ Q is equal to omega R L divided by capital R, the resistance. Omega R and it is 2 pi F R into L divided by R. Value substitute ಮಾಡಬೇಕು. Q is equal to 2 into 3.142 okay into F R ಎಷ್ಟಿದೆ 15.9 into L ಎಷ್ಟಿದೆ, that is nothing but 5 divided by R ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, that is nothing but 40 ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 499.578 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40 ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12 ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12.489 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. where f1 minus f2 this is called as bandwidth ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is nothing but bandwidth. In the definition we have studied. Therefore ಈ bandwidth ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ bandwidth that is nothing but f1 minus f2 is equal to fr divided by q ಬರುತ್ತೆ. fr ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ 15. It is 9 divided by it will be 12.489 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 15.9 divided by 12.489 ಮಾಡಬೇಕು. So you will get the answer as 1.273. Therefore bandwidth, okay, bandwidth
ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.273 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 273 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸದನ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.